तो आरंभ करवा। प्रिय छात्र छात्री मैंने आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य बहिर पद्य विभागर द्वितीय कविता जार शीर्षक है राघवंक लंका यात्रानुकूल। एवं यही कवितार कवि होउछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तो कविता को आलोचना करने पूर्वर मैं आपको कही रखा चाहिए कि आम कविताटी को चारोटी पर्यायर आलोचना करवा। एवं से चारोटी जाक पर्याय होउछि प्रथमे शीर्षकर अर्थ, दुई रे कवि परिचय, तीन रे प्रसंग निर्देश, चारि रे कविता आलोचना। तो ये जो शीर्षकर अर्थ रहिला, शीर्षकर अर्थ रे आम कवितार जो शीर्षकटी देछि राघवंक लंका यात्रानुकूल तार अर्थ कौन से विषय जानिबा। एवं कवि परिचय रे आमे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर संक्षिप्त परिचय जानिबा। प्रसंग निर्देश पर्याय रे आमे राघवंक लंका यात्रानुकूल शीर्षक कविताटी केउं प्रसंग रे लिखित अछि बा कवि उपेन्द्र भंजंकर केउं काव्यरु एही कवितांशटी संग्रहित एवं एही कवितांशटी रे केउं विषय रे वर्णना करा जायछि से विषय जानिबा। एवं कवितार संक्षिप्त पृष्ठभूमि विषय रे जानिबा। एवं चतुर्थ पर्याय रे आमे कविताटी को आलोचना करिबा। बुझी पारिले समस्ते। एबे जिबा हमर प्रथम पर्याय जार नाम हला शीर्षकर अर्थ। शीर्षकर अर्थ शीर्षकटी आमर थिला राघवंक लंका यात्रानुकूल। कौन ना राघवंक लंका यात्रानुकूल। तो एथिरे आमे तीनोटी शब्द जानूचे, गोटे राघव, गोटे लंका आ गोटे यात्रानुकूल। तो राघव शब्दर अर्थ होची प्रभु रामचंद्र, अर्थात प्रभु पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र को कहा जाए राघव, रघुवंशर से श्रेष्ठ। एवं लंका कहले रावणर राज्य, जहाँ वर्तमान आम श्रीलंका बोली जानिछे। यात्रा अनुकूल कहले यात्रा आरंभ बा गमन आरंभ बा कौनसी कार्यर जीवापाई आरंभ। एबे यदि आम संपूर्ण रूपे कविताटीर शीर्षक को आलोचना करवा, शीर्षकटी को जानिबा, शीर्षकर अर्थ हम कौन ना प्रभु रामचंद्रंकर लंका अभिमुखे यात्रा आरंभ। ये आमर अच्छी देखिपारे समस्ते, प्रभु रामचंद्रंकर लंका अभिमुखे यात्रा आरंभ। तो प्रभु श्री रामचंद्र कौन पाई लंका अभिमुखे यात्रा आरंभ करथिले से विषय आम जितेबाला कवितार तृतीय पर्यायर प्रसंग निर्देश विषय आलोचना करा सेतेबेले संपूर्ण रूपे कहबी तुम मानक। तेणु एबे जान कवितार शीर्षकर अर्थ हेउचे प्रभु रामचंद्रंकर लंका अभिमुखे यात्रा आरंभ। बुझी पारले। एबे आमे जिबा द्वितीय पर्याय जार नाम हला कवि परिचय। समस्ते भल दे ध्यान दे देख। कवि परिचय कविंक नाम हला कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। कविंकर नाम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। जन्म सप्तदश शताब्दी। सप्तदश शताब्दी कहले आमर 1601 रु 1700 मसीहा सप्तदश शताब्दी कह जाए आनुमानिक करा जाए जे से 1670 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते। केउठी जन्मग्रहण करते? जन्मस्थान ना भंजनगर। भंजनगर जहाँकि आमर गंजाम जिला भंजनगर अनति दूर में कुल्लाड़ ग्राम। कुल्लाड़ ग्राम जन्मग्रहण करते एवं घुमुसर राजवंश से जन्मग्रहण करते। अर्थात से जड़े राजवंशर उत्तराधिकारी थे, राजपुत्र थे। तापर पिता नाम थिला नीलकंठ भंज। तापर तांकर साहित्य कृति विषय जानिबा। तांकर साहित्य कृति गुड़िक है कविंकर साहित्य कृति गुड़िक है
କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସପଞ୍ଚକ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତାଭିଧାନ ନାମକ ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ବା ଅଭିଧାନ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚୌପଦୀ ଓ ଚଉତିଶା ଲେଖିଥିଲେ। ଚୌପଦୀ ମାନେ ଚଉତିଶା 34ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରଚିତ। 34ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କାବ୍ୟର କବିତାର ପ୍ରଥମରେ ରଖିକି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ଚଉତିଶା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପାଧି, ଜାଣିବା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଦେଖିବା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବୀରବର ଉପାଧି, ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧି, କବି ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଉପାଧି, କବି କୁଳକେଶରୀ ଉପାଧି ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି, କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ। ଏବଂ କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1701ରୁ 1800 ମସିହା ଭିତରେ। ଆନୁମାନିକ କରି କୁହାଯାଏ ଯେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି 1720 ଏବଂ 1740 ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବିଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା କବିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କବି। ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କବି ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତି ଯୁଗର କବି। ପିଲାଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ରୀତି ଯୁଗର କବି। ସେ ଥିଲେ ରୀତି ଯୁଗର କବି। ରୀତି ଯୁଗ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଯୁଗ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି, ସାରଳା ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ରୀତି ଯୁଗ, ସେ ରୀତି ଯୁଗର କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ସାରଳା ଯୁଗର ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ ପରିହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆଦର୍ଶରେ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସାରଳା ଯୁଗ ବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରୀତି ଯୁଗରେ ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ସେ ପୌରାଣିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିବା ସହିତ ଏହି ରୀତି ଯୁଗରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା କାଳ୍ପନିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା। ନିଜ ମନରୁ କିଛି କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ଦେଇପାରୁଥିଲେ କବିଗଣ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏବଂ ଏହି ରୀତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ଏହି ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କରାଯାଉଥିଲା। ରାଗ, ଛାନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟର ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ବୁଝିବା ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ଏଭଳି ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କବି ସମ୍ରାଟର ଉପାଧିର ପ୍ରଦାନ କରିଛେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛେ, ସେହି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ
ଗାଏ ତବ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯୋଷା ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ବାରାଙ୍ଗନା। ତ କୁହାଯାଉଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଏ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ବା ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ କବିତାଟି ସବୁବେଳେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ କୃତି ଆମମାନଙ୍କ ବହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏ ଥିଲା କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଏ ହେଲା ଆମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ପାଠ କରିବା, ଏଇଟା କବିଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ କାବ୍ୟର 40ତମ ଛାନ୍ଦ। କାବ୍ୟଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। 52ଟି ଛାନ୍ଦ ଅଛି ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ ଏବଂ 52ଟି ଛାନ୍ଦରୁ 40ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଆମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଂଶଟି। ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 52ତମ ଛାନ୍ଦ 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଏବଂ ଏହି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବରୁ ଆରମ୍ଭ। ବିଶେଷ କରି 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଯେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର କଥା ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା, ଆମେମାନେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସତୀ ଶିରୋମଣୀ ସୀତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟ, ବନବାସ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ସମୟରେ ରାବଣ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ବଡ଼ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବାଳୀ, ଯିଏକି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଳୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ବୀର ହନୁମାନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଙ୍କାରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇସାରିବା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ
ବୀର ହନୁମାନ, ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ଧରି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ସିନ୍ଧୁକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାର ହେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଉପାୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କବିତାରେ ଜାଣିବା ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏବଂ ସେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର ସମୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତା, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କୌଶଳ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠା ବାର୍ତ୍ତା ଏହି କବିତାର ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେ କବିତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିତା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ନୀତିନିଷ୍ଠା କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରିଗଲା। ଆମେ ଯିବା ଏବେ କବିତାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା କବିତାର ଆଲୋଚନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବିତାଟିର ରାଗ ଅଛି ଆଶାବରୀ। ଆଶାବରୀ ରାଗର ହୁଏତ ମୋର ସେଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁବିଧା ହେବା ଭଳିଆ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇ ଶୁଣେଇବି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବେ ପର୍ବତରେ ଯେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ବୁଦର ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ତାହେଲେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ସ୍ୱରରେ ଗାଉନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ। ବଳିଲା ମାନେ ମନ ବଳିଛି, ରାଘବ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଶା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶା ବଳିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରାବଣର ପାଖରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ବଳିଛି। ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ, ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କିଭଳି ଭାବେ ଭାବିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ତାକୁ ପୋତି ପର୍ବତ ପକାଇକି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ବିଚାରିଲେ ମାନେ ବିଚାର କଲେ, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ପକାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ପକାଇ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତିକି ଆରପାରକୁ ଯିବା। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ବୁଦନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ, ଯେତେ ସବୁ ପଥର ପକାଇଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଡ଼ିଗଲା। କପି ମାନେ ବାନର ସେନା। ଯେତେ ଗିରି, ଯେତେ ପାହାଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଆଣିକି ପକାଇଲେ ସବୁ କିଛି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଦ୍ବୁଦନ ଦିଶେ ଜଳ ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀରତା ଜଳର ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପକାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଫୋଟକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଫିଫିକୃତ କରି ଠୋ ହୋଇ ଶବ୍ଦ କରି ସାମାନ୍ୟ ଫୋଟକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ ଥିଲା। ତାପରେ
तृतीय पद देख, विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे विस्मय हो जाइछन्ति रामचंद्र तेतेबेले चिंता करथिले जे समुद्र को बड़ बड़ पर्वत माध्यम पोती दे से लंकापुर को जीवे सिंधु उपरे सेतु निर्माण करी से कार्य से विफल होइछन्ति। समस्त पर्वत वर्तमान समुद्र वक्षरे लीन होगा लीन हो जाऊँगी तेणु यही समय विस्मय आश्चर्य हो जाती प्रभु रामचंद्र निश्वास तेजी दीर्घ निश्वास छाड़ी वर्तमान सबुथे विफल होती। वरुण प्रसन्न वरुण देव को प्रसन्न करने को चाहती। वरुण किए ना जलर देवता वरुण देव को प्रसन्न कले ही से समुद्र रे कौन करें ना सेतु बांधि पारे। तो से वरुण देव को प्रसन्न करने उद्देश्य कवि कौन कहते रामचंद्र कौन करछन्ति ना बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे बिना सन बिना असन अर्थात खाद्य बिना न खाई उपवास रही शयन शोइछन्ति उपवास शयन करिछन्ति से दर्भ शयने दर्भ कहले कुश एक प्रकार गुल्म एक प्रकार घास जातीय द्रव्य उद्भिद जहाँ को कहुचे दर्भ से दर्भर शଯ୍यारे बा से कुश शଯ୍यारे प्रभु श्री रामचंद्र वरुण देव को प्रसन्न करने उद्देश्य न खाई न पी उपवास शयन कर अर्थात अनशन आरंभ कर। बुद्धे चतुर्थ पद देखा बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरगिला शेषुक सारण करी चारजे। तो बुद्धे कहले हे विज्ञजन बर्तमान चतुर्थ पदरे कवि रावणर पुर लंकापुर विषय वस्तु प्रदान कर लंकापुर बर्तमान अन्य प्रसंग रावण कक्षे कौन हो बुधे कहले एठे विज्ञजन माने गुणीजन हे विज्ञ पंडित गुणीजन माने एबे शुणु कौन ना एठे बुधे पंडित विज्ञगण जो मैंने पाठक से कहुचे जे हे पंडित गण एबे शुणु अन्य प्रसंग जहाँ कोई दश शिर अर्थात रावण विषय कहुचे जे बरगिला माने डकई पठेला बरण कला डकैला से सुख सारण करी चार तार दुई मंत्री सुख और सारण को चार करी बा दूत करी पठेला बरगिला पठेला ध्यान देवे बारे बरगिलार अर्थ पठेला बरण करला न पठेला। तो तार निज मंत्री द्वय को सुख सारण को वर्तमान से चार बा दूत माध्यम दूत हिसाब से पठेची कोपड़ू ना समुद्र आरपारी जो वर्तमान रामचंद्र सेतु बंधाई कुश शଯ୍यार शयन करिछन्ति वरुणदेव को प्रसन्न करने उद्देश्य कौन कही पठेची ना विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी कोपिता बाणी पिता करीजे। तो ये कहूचे जे मोर भ्राता विभीषण को जे कहबू जे ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी एठे कही रखा चाहिए जे विभीषण होउछन्ति रावणकर अनुज एवं से थिले राम भक्त तेरे रावण सती सीता को अपहरण कर नहीं आसते तो ज्येष्ठ भ्राता एभली कार्य अनुज विभीषण तांको बारण कर कही भ्राता सती सीता को ससम्मान सहित रामचंद्र पाखक पठे दिंतु। तो ये उत्क्षिप्त हो रावण विभीषण को तोड़ी देथिले निज राज्य एवं विभीषण जाई रामचंद्र पाखे शरण पशिथिले एवं तांका पाखरे रहिथिले। तो जेहेतु तांका भ्राता विभीषण रामचंद्र पाखरे अछंती सेथिपई रावण निजर दूत माध्यम संवाद प्रेरण करिछि जे हे दूत जाई मोर भ्राता को कहबो जे ज्येष्ठ भ्राता होउछन्ति पिता पितृतुल्य से होउछन्ति पिता सदृश बुझी न बुझी कोपिता बाणी पिता करी बुझी न बुझी किछि न बुझी न सुझी कोपी रागी जाइछु ता बाणी पिता तांकर कथा को मंद भावी किछि न बुझी तू रागी की चली आसिलु विभूति की भुंजुथिलु जेतेबेले तू रावणर लंकापुरी रहूलु विभूति अर्थात धन संपद ऐश्वर्य सब प्रकार लाभ तो करूँ विभूति को भुंजुलु सब प्रकार धन संपत्ति सुख स्वाच्छंद्य जीवन अतिबाहित करूँ विभूति भूषण ये कहले
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବିଭୂତିକି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କି କାରଣେ। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କୂଳ ରାବଣ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହାରି କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଶେଷରେ ସେଇ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସେ ଜଟାଧାରୀ ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଶରଣ କରିକି କି ଲାଭ ପାଉଛୁ? ଫେରି ଆସ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ପଦ ଦେଖ, ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ାୟ ସୈନ୍ୟ ଯେ। ଏଠି ପୁଣି ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିବ। ଅଙ୍ଗଦ କ'ଣ କହିବ ନା ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କହିଲେ ପିତାର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପିତା ବାଳୀଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କଲା ତାକୁ ତୁ ଭକ୍ତି କରି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ, କି ଲାଭ ପାଉଛୁ? ଯେ ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲା ଛଳ କପଟ କରିକି, ସେ ବନବାସୀ ରାବଣ ତୋର ଯିଏକି ତୋର ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ତୋର ପିତୃ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କି ଲାଭ ପାଉଛୁ? ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଯେ। ବାଦ ରଚାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାଦ ରଚାଅ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ଦାଦା ସୁଗ୍ରୀବ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ରଚନା କରି ନିଜର ପିତୃବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବାନର ସେନାକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଅ। ବିହାୟ ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ କେଙ୍କେଟିହ କହିଯାଏ। ବିହାୟ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିହରଣ କରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସାଗରକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଚର। ବିହାୟ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କିଭଳି ଗଲେ ନା ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଧୃତ କେଙ୍କେଟିହ କହିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଏବଂ ଟେଣ୍ଟେଇ ଚଢ଼େଇ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇ ସେପଟ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରରେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଂଶତି କର ମାନେ 20ଟି ବିଂଶ ମାନେ 20ଟି କର ମାନେ ହାତ 20ଟି ହାତ ହେଲା ରାବଣର ଯେଉଁ କଥାଟି ବା ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଆଗରେ ବିଖ୍ୟାତ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ସତ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ। ବାହୁଡ଼ିଲେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଶୁକ ସାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରରୁ ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ରାବଣ ଶିବିରରେ ରାବଣର ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ରାଜଦରବାରରେ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ ସାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଦେବରିପୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଜ ଭ୍ରାତା ବିଭୀଷଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ ତାଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ। ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହାୟ ହେବାରୁ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବାରୁ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ। ବଜ୍ରର ଆଘାତ ସଦୃଶ ଏକ ଚପଟାଘାତ ସେ ଆମ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ସେ ଚପଟାଘାତ ବା ସେ ଚାପୁଡ଼ାଟି ଆମ ଦେହରେ ନ ବାଜି ବ୍ୟୋମରେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ। ବଜ୍ରାଘାତ ମାନେ ବଜ୍ରାଘାତ ସଦୃଶ
ବ୍ୟୌମେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ, ପ୍ରହାରିଲା ମାନେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟି ପ୍ରହାର କଲା ଅଙ୍ଗଦ, ସେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାର କ୍ଷମତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ତାହା କୌଣସି ପର୍ବତରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ। ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ମାନେ ପର୍ବତ, ସେଇ ପର୍ବତରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ପର୍ବତରେ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାଇ ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। 13 ନମ୍ବର ପଦ ଦେଖ ଯେ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛି ତାର ଚର ସୁଖ ଚାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଲଙ୍କା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଅଛି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଚର ଦ୍ୱୟ ବା ଦୂତ ଦ୍ୱୟ ସୁଖ ସାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ। ଏତେ ପରିମାଣର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ରାଶିରେ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ପୃଥିବୀର ଜଳ ରାଶିରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା। ବିତରଣ କରି ପାର ହେ, ବିତରଣେ ସାଗର, ସାଗରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କି ପାଞ୍ଚ ବଜା, କି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ରାବଣ। କାହାକୁ? ନା ନିଜର ଚରଦ୍ୱୟ ସୁଖ ସାରଣକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ସୁଖ ସାରଣ କ'ଣ ନା ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କରି ଏପାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ହାସ କରିଛି, ଟିକେ ହସି ଦେଇଛି। ହସି ଦେଇ କହୁଛି ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରବଳ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଏଇ ଛୋଟିଆ ହୀନ ପରାକ୍ରମ, ଯେଉଁ ହୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଏ କଥା ଭାବିକି ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ହାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ସରିଗଲା। ତାପରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା।